تو اب اللہ کا نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے 3 پوائنٹس پر مشتمل۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا جی یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حسینیت، یزیدیت، یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی، نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی، نہ علماء کرائم نے بیان کی۔ ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں، کرائم انگلش والا، مجرم علماء، اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر 1 پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا۔ یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے، جو شیطان کے وسوسے ہیں، ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اللہ کی مدد سے۔ تو یہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہ 3 ٹرمینالوجیز آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 رافضیت، نمبر 2 ناسبیت، اور نمبر 3 یزیدیت۔ اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے، جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 ٹرمینالوجیز کیا ہیں؟ ان میں پہلی 2 جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ شروع سے سلف میں چلتی آ رہی ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کتابیں بھری ہوئی ہیں احادیث کی۔ رافضیت، رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو، خصوصاً سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ رفضنا، یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفضنا، کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات چھوڑ دی، وہ رافضی کہلائے۔ دوسری ٹرم ہے ناسبی، یہ ناسبیت۔ نسب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑا کرنے کو۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کی توہین بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز اپنی کلائمیکس کو پہنچی ہے خوارج کے اندر۔ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، پورے چیپٹرز ہیں۔ تو وہ ناسبی تھے، حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے رافضی، اور ناسبی پرٹیکولر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے۔ اور تیسری ٹرمنالوجی ہے یزیدیت۔ یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر، وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کر کے جو ان کے بیعت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے، جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں۔ ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے۔ تو یہ یزیدیت وہ ٹرمینالوجی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین، پوری کتابیں لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں، ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب سلف کا اجماع ہے یزید کے بارے میں، میں یزید کی ٹرمنالوجی پہ بعد میں مزید ایڈریس کروں گا۔ یزید کے بارے میں سلف کا کیا اجماع ہے، اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 241 ہجری، جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، اور نہ جانے سینکڑوں محدثین کے استاد ہیں۔ حدیث میں ایک اتھارٹی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، مسند امام احمد، جس میں 27,647 احادیث ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے بتانے لگا ہوں یزید کے بارے میں، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابن یحییٰ نے پوچھا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
अब्दुर्रहमान अली बिन जोजी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, 6ठी सदी हिजरी में बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। और अहले सुन्नत कहलाने वाले तीनों गुरोह बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं। तो अहले सुन्नत, तीनों गुरोह अहले सुन्नत होने का दावा करने वाले इनको मानते हैं। और आज दर्स में जितनी अहादीस आएंगी वो तीनों मकतब फिक्र की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीसें होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है अरबी के अंदर, अभी तर्जुमा नहीं हुआ लेकिन अरब से शाया हो चुकी है। उस किताब का टाइटल है कि ये उस सरकश का रद्द है जो यजीद को बुरा नहीं कहता। तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त भी यजीदी मौजूद थे, टर्मिनोलॉजी नहीं थी, वो मैं बताता हूं कि और टर्मिनोलॉजीज आजकल कई आ चुकी हैं जो पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन ये मर्ज मौजूद था। तो उन्होंने पूरी किताब लिखी, उसमें अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल लेके आए। इब्न यहया का बयान है कि मैंने अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से यजीद बिन माविया के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया वो वही है ना जिसने अहले मदीना के साथ जुल्म किया, उन पर चढ़ाई की, उनका माल लूटा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या मैं उससे हदीस रिवायत कर सकता हूं जिसका वालिद 40 साल मुसलमानों का हुक्मरान रहा है, इतना बड़ा सहाबी, उससे मैं हदीस रिवायत कर सकता हूं, उस सहाबी के बेटे से? उन्होंने कहा किसी के लिए जायज नहीं कि उससे हदीस बयान करे, किसी के लिए यह जायज ही नहीं कि एक हदीस भी उससे बयान करे। अब वो शागिर्द आगे पूछते हैं कि अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये बताइए कि यजीद ने जब ये करतूत किए थे तो किसने इसका साथ दिया था? तो उन्होंने कहा कि अहले शाम ने साथ दिया था मदीने को लूटने पर, शामियों ने। तो भाइयों ये वो वजह थी जिसकी वजह से किसी मुहद्दिस ने यजीद से एक हदीस नहीं ली। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की किसी मोतबर हदीस की किताब में, अहले सुन्नत की किताब हो और यजीद से एक हदीस रवायत हो, ये इंटेंशनली हुआ है। क्योंकि अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब फरमा दिया इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की तो जरूरत ही नहीं थी हदीस लेते, वो तो उनके शागिर्द थे, उन्होंने कैसे हदीस लेनी? और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अबू बकर के बेटों की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है, सैयदना उमर के बेटे की हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, सैयदना अली के बेटे की हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, सैयदना अली के पोते सैयदना अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है, उनके बेटे इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है, उनके बेटे इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम की हदीसें जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, उनके बेटे इमाम अली रज़ा की हदीसें जामिया तिरमिज़ी अबू दाऊद में मौजूद है। वहां तो अहले बैत की पूरी लड़ी चलती आ रही है। और यहां सैयदना माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुसलमानों के 40 साल तक हुक्मरान रहे, उनके बेटे से एक हदीस नहीं ली जा रही। यह इंटेंशनली हुआ है कि इससे कोई हदीस ना ली जाए, यह इस काबिल ही नहीं कि इससे हदीस ली जाए। तो मैं यहां पर एक बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा हूं कि शर्म का मुकाम है कि हम मुहद्दिसीन के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ देते हैं। मुहद्दिस कहता है इसमें फलां रावी ज़ईफ है, हदीस ज़ईफ, हम कहते हैं जी ज़ईफ। अहमद बिन हंबल कहते हैं हदीस ज़ईफ, हम कहते हैं ज़ईफ। इमाम बुखारी कहते हैं हदीस ज़ईफ, हम कहते हैं हदीस क्यों ज़ईफ? क्योंकि वो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। लेकिन जुल्म की इंतहा है कि तमाम मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि यजीद फासिक है, फाजिर है, जाबिर हुक्मरान है, जालिम है। हम यजीद को गले से लगाए बैठे हैं। हमसे मुराद चंद एक, अक्सरियत तो अहले सुन्नत की ऐसी नहीं है, लेकिन वो चंद एक डोमिनेंट है, उनकी वजह से बाकी लोग बदनाम हो रहे हैं। जिस तरह अहले तशरीह के अंदर चंद एक लोग हैं जो शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और सैयदा आयशा को बुरा कहते हैं। अब तो टीवी पे आप दे रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, वो कस्में उठा के कह रहे हैं कि सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुरा कहने वाला, उनको गाली देने वाला वो शिया ही नहीं है। ये पब्लिक में आ रही हैं बातें। फिर वो किसी ने कहा जी आप तकिया कर रहे हैं, उसने कहा लानत है उस पे जो इस बात पे तकिया कर रहा है, मैं तकिया नहीं कर रहा। तो अब और क्या किया जाए? हम तो जाहिर भी फतवा लगाएंगे, किताबें भी यही कहती हैं। अब चंद एक फनेटिक्स वहां पैदा हुए तो यहां भी माशाल्लाह ऐसे फनेटिक्स हैं जिन्होंने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं यजीद के फजाइल पर। अब उसको थोप कर पूरे अहले सुन्नत को तो बदनाम नहीं कर सकते।